Hello everyone, this is the 25th lecture of the Signal and System, 5th Electrical Engineering. Previously in 24th lecture we had discussed about the rising exponential Fourier transform, and also we had discussed double-sided exponential, and we have also plotted amplitude spectrum as well as phase spectrum. Okay, and we had seen that was the continuous. All right, and now we are going to discuss properties of the Fourier transform. Okay, so first property is property number 1, linearity or superposition. So if x1t is some given time domain signal, and if you take Fourier transform, this symbol represent Fourier transform f. Fourier series ના માટે આપણે અહીંયા fs લખીએ છીએ, but this is representation of the Fourier transform. x1t has a Fourier transform capital X1f, and x2t, some another signal, has a Fourier transform capital X2f. Then you multiply x1t with some constant a1, you multiply x2t with some constant a2, then you add them and you find the Fourier transform. Then you will get the same result if you multiply capital X1f with the a1, capital X2f with the a2, and add them together. Okay, so this is the linearity property. We had also discussed this kind of property in Fourier series also. Property 2 is the time scaling. So this is the mathematical representation of the time scaling property for the Fourier transform. Suppose if you have a xt signal and you multiply that signal time domain with alpha, then your signal will become x alpha t. I have to write down that as a small x alpha t. Then Fourier transform will become 1 upon alpha magnitude, then capital F, capital X of f by alpha. तो આનો મતલબ શું છે કે compression, this is the meaning, compression in time domain gives expansion in the frequency domain and vice versa. એટલે આ જે સિગ્નલ છે ટાઈમ સાથે કોઈ આલ્ફા કોન્સ્ટન્ટથી મલ્ટીપ્લાય થયું છે, એન્ડ લેટ્સ એઝ્યુમ દેટ ધ આલ્ફા ઇઝ ગ્રેટર દેન 1 પોઝિટિવ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ સાઇન થીટા હોય તો સાઇન 5 થીટા, સાઇન 3 થીટા, સાઇન 10 થીટા. તો જે સાઇન થીટાનો ગ્રાફ છે એ કમ્પ્રેસ થયો છે. ઓકે, અને એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ લઈએ તો જે ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં ગ્રાફ મળે છે એક્સ ઓફ આલ્ફા, એ ડિવાઈડ થાય છે, મીન્સ એ એક્સપાન્ડ થાય છે. અને જો આ વેલ્યુ વાઇસ વર્સા, એનો મતલબ કે આ વેલ્યુ 0 અને 1ની વચ્ચે હોત આલ્ફાની, તો એ ટી વડે ડિવાઈડ થયું એમ કહેવાય. તો અહીંયા પણ ડિવિઝન ઓફ ધ ડિવિઝન ગીવ યુ મલ્ટિપ્લિકેશન, તો અહીંયા કમ્પ્રેશન થાય. સો ઇન ટાઈમ ડોમેન એક્સપાન્શન વિલ ગીવ યુ કમ્પ્રેશન ઇન ધ ફ્રીક્વન્સી ડોમેન, એન્ડ time domain compression will give you expansion in the frequency domain, and magnitude will divided by the factor of that alpha, whether it is positive or negative. Okay, so let's see the proof of this second property. We are going to discuss few proofs, and we are also going to accept some properties without proof because some are very easy. So proof with alpha positive, that means greater than 0. Okay, so what is the definition for the Fourier transform? So as per definition, Fourier transform of x of t is integration negative infinite to infinite x of t e to the minus j 2 pi f t dt, and we can also call it capital X of f, this Fourier transform. So from this આ ડેફિનેશન તો છે, આપણે શું કરવાનું છે, ટાઈમ સ્કેલિંગમાં મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે આલ્ફાથી. સો ફ્રોમ ધીસ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ એક્સ ઓફ ટીની જગ્યાએ આલ્ફા ટી. ઓકે, સો માઇનસ ઇન્ફિનિટ ટુ ઇન્ફિનિટ એક્સ ઓફ ટી નથી, પણ અહીંયા આલ્ફા ટી e ટુ ધી માઇનસ જે 2 પાઈ એફ ટી ડી ટી. એટલે આ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ઇક્વેશન છે, એનું આ ફોર્મેટ છે કે જેનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ જોઈએ અને જે વેરિયેબલ હોય એ. તો જેનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ જોઈએ છે ઇક્વેશન, વેરિયેબલ ટાઈમનો છે, તો આ
કમ્પોનન્ટ એનો મલ્ટિપ્લિકેશન ફેક્ટર રોટેટિંગ વેક્ટર છે અને એ ટાઈમ વિશેનું છે તો ટાઈમ વિશે ઇન્ટિગ્રેશન. તો અહીંયા ટાઈમ ડોમેન છે તો આ કમ્પોનન્ટ ટાઈમવાળો મૂકી દીધો, ટાઈમ વિશે ઇન્ટિગ્રેશન કરી દીધું અને જે ઇક્વેશન છે એ જ ઇક્વેશન અહીંયા મૂકી દીધું. તો હવે આપણે એનું ફર્ધર ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ આના માટે. ફોર ઇન્ટિગ્રેશન સો વી હેવ ટુ યુઝ સબસ્ટિટ્યુશન રૂલ. સબસ્ટિટ્યુટ તો સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું સબસ્ટિટ્યુટ રૂલ. તો અહીંયા જે વેરિયેબલ છે એક્સ ટી, આવો સિંગલ વેરિયેબલ બનાવવો પડે. અહીંયા આલ્ફા ટી છે તો કોઈ વેરિયેબલ આપણે એના જગ્યાએ એઝ્યુમ કરીશું. સો સબસ્ટિટ્યુટ રૂલ ટેક ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આલ્ફા ટી. ઓકે, અને આ એઝમ્પશન કર્યા પછી બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરવાનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ, કારણ કે ટાઈમ વિશેનું ઇન્ટિગ્રેશન છે. સો ડી બાય ડીટી ઓફ ટાઉ and d by dt of alpha t. So this is d tau by dt, alpha constant, and dt by dt will give you 1. Integration of the same factor with same variable. તો અહીંયા આપણે આ રીતે લખી શકીએ d tau is equals to alpha dt. Okay, then process for the changing limit. તો ટીની જગ્યાએ નેગેટિવ ઇન્ફિનિટી મૂકીએ તો પણ ટાઉ નેગેટિવ ઇન્ફિનિટી જ આવશે. સો ફોર ટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ નેગેટિવ ઇન્ફિનિટ, ટાઉ ઇઝ ઓલ્સો નેગેટિવ ઇન્ફિનિટ, એન્ડ ફોર ટી ઇઝ પોઝિટિવ ઇન્ફિનિટ, ઓકે, ટાઉ ઇઝ ઓલ્સો પોઝિટિવ ઇન્ફિનિટ. સો લિમિટ ઇઝ ઓલ્સો સેમ ફ્રોમ નેગેટિવ ઇન્ફિનિટ to positive infinite. Okay, so put this all value in this equation. Okay, then you will get f of x alpha t, same limit negative infinite to infinite, x of alpha t, put x of alpha t, put alpha t as a tau, e to the minus j 2 pi f. I don't want t because we need tau now. આપણે ટાઉ વેરિયેબલ બદલી દીધું છે તો ટીની જગ્યાએ ટાઉના ટર્મ્સની અંદર મૂકવું પડશે સબસ્ટિટ્યુશન. તો અહીંયા ટીને સૂત્રનો કરતાં બનાવીએ તો ટાઉ બાય આલ્ફા બને. તો અહીંયા ટાઉ બાય આલ્ફા અને અહીંયા ડી ટી છે તો અહીંયા ડીટીના જગ્યાએ ડી ટાઉ બાય આલ્ફા. ઓકે, આ બંનેમાંથી આપણે આ ચેન્જ કર્યું છે ડી ટાઉ બાય આલ્ફા. નાઉ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ થિંગ ઇઝ વેરી ઇઝી સિમ્પ્લિફિકેશન. તો અહીંયા 1 આલ્ફા કોન્સ્ટન્ટ નીકળશે, integration negative infinite to infinite x of tau, okay, then e to the minus j 2 pi. હવે આ ઇક્વેશન શું કહે છે કે ટાઉ ટીનું ઇન્ટિગ્રેશન કરતા હોય તો ફેક્ટર એ ટીના રિલેટેડ હોવું જોઈએ અને એક્સ ઓફ ટીનું ઇક્વેશન હોવું જોઈએ. તો આપણે અહીંયા એવું કરીશું, આલ્ફા બાર કાઢી દીધું છે અહીંયાથી, ટાઉ વિશે છે, ઇક્વેશન પણ ટાઉનું છે તો અહીંયા ફક્ત ટાઉ જ રાખીશું, બાકીનું બધું એક બાજુ કરી દઈશું. તો e ટુ ધી માઇનસ જે 2 પાઈ એફ ડિવાઇડેડ બાય આલ્ફા અને અહીંયા ટાઉ અલગ અને અહીંયા ડી ટાઉ. એટલે આપણી પાસે અહીંયા ટીનો ફેક્ટર હતો માઇનસ જે 2 પાઈ એફ અને એમાં આ એફ હતો એ ફ્રિકવન્સીનો કમ્પોનન્ટ હતો, 2 પાઈ તો એક ફેક્ટર જ છે, ફિક્સ ફેક્ટર અને જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે. તો અહીંયા પણ જે એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે, 2 પાઈ ફિક્સ ફેક્ટર છે, તો આપણો ફ્રિકવન્સીનો કમ્પોનન્ટ કયો બને? એફ નહીં બટ એફ બાય આલ્ફા આટલો બને, બરાબર. એટલે આ ફ્રિકવન્સીનો કમ્પોનન્ટ આલ્ફા એફ નહીં પણ એફ ડિવાઇડેડ બાય આલ્ફા બન્યો, નવો કમ્પોનન્ટ. ઓકે, તો 1 આલ્ફા એઝ ઇટ ઇઝ અને આટલું જે પોર્શન છે એ જ ફુરિયર સિરીઝનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મનું ઇક્વેશન છે અહીંયાથી જોઈએ તો આના પ્રમાણે, બરાબર. અને એ શેના રિલેટેડ ઇક્વેશન છે? તો અહીંયા વેરિયેબલ ડી ટાઉ છે,
અહીંયા dt વેરિયેબલ હતો. તો આ રીતનો વેરિયેબલ હોય તો આનો જવાબ શું આવે? આનો જવાબ આવે એક્સ ઓફ એફ. આને શું કહેવાય? એક્સ ઓફ એફ પણ કહેવાય. કેપિટલ એક્સ ઓફ એફ. બરાબર. ઓકે, યુ કેન સી હિયર આ ઇક્વેશન હતું એક્સ ઓફ એફનું, એક્સ ટી ઈ ટુ ધી માઇનસ જે 2π/ft dt. તો આ ટાઈપના જે ઇક્વેશન છે એને એક્સ ઓફ એફ કહેવાય. અને આ ફુરિયર ઓફ એક્સ ઓફ ટી પણ છે. અહીંયા પણ હું લખી દઉં છું. આ પ્રીવિયસ ઇક્વેશન હતું આપણું. આને કહેવાય ફુરિયર ઓફ એક્સ ઓફ ટી. બરાબર. આ ફુરિયર ઓફ એક્સ ઓફ ટી છે. કેપિટલ એફ લખવું પડશે. ફુરિયર ઓફ એક્સ ઓફ ટી. તો આ એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે. બરાબર. તો એ જ રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે અહીંયા કર્યું છે એક્સ ઓફ એફ. તો આ ક્યારે એક્સ ઓફ એફ લખી શકીએ આપણે? ટી વિશે ઇન્ટિગ્રેશન, ટીવાળું ઇક્વેશન, કોમ્પ્લેક્સ એક્સપોનેન્શિયલ ટી વિશેનો, માઇનસ જે 2π ફેક્ટર, અને આ જે હોય એ ફ્રિકવન્સીનો કમ્પોનન્ટ બને એ જ અહીંયા લખવું પડે એક્સ ઓફ એફ. તો અહીંયા કયો કમ્પોનન્ટ છે? એફ બાય આલ્ફા. તો કેપિટલ એક્સ એફ બાય આલ્ફા. બરાબર. અને આ કોનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ હતું? આ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ હતું એક્સ ઓફ આલ્ફા ટીનું. એક્સ ઓફ આલ્ફા ટી. બરાબર. તો એક્સ ઓફ આલ્ફા ટીનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ 1/α એક્સ ઓફ એફ બાય આલ્ફા બને છે. સમથિંગ લાઈક ધીસ. એક્સ ઓફ આલ્ફા ટીનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ 1/α એક્સ ઓફ એફ બાય આલ્ફા બને છે. ઓકે, વેન આલ્ફા ઇઝ નેગેટિવ then એફ ઓફ એક્સ આલ્ફા ટી પણ તમને આ જ રીતે મળે છે કે 1/ આ આલ્ફા પોઝિટિવ અને અહીંયા કેપિટલ એક્સ એફ ઓફ આલ્ફા. એટલે ઇન જનરલ આપણે આવી રીતે લખીએ છીએ કે એક્સ ઓફ આલ્ફા ટી નું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ 1/ પોઝિટિવ આલ્ફા હોય કે નેગેટિવ હોય, નેગેટિવ કે પોઝિટિવ, અહીંયા આલ્ફા જ મળશે એટલે આપણે આ રીતે લખીશું. અને અહીંયા એફ બાય આલ્ફા. બરાબર. ઓકે, હવે આપણે આનું થોડું ગ્રાફિકલ પણ રિપ્રેઝન્ટેશન જોઈએ કે વોટ ધીસ ક્વોન્ટિટી સજેસ્ટસ. એના પહેલાં આપણે એક વસ્તુ એ જોઈ લઈએ કે આપણે એક એવું પણ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આઈ થિંક આમાં પરફોર્મ આપણે નથી કર્યું, બટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ ઇઝીલી કે ફુરિયર સિરીઝની અંદર આપણે પલ્સ જે જોયો હતો એ પલ્સ માટેનું ફુરિયર સિરીઝ જે હતું એ સિંક ફંક્શન મળતું હતું. I am going to just give you quick recall so that we will get the better idea of that. ઓકે, આ રીતનો પલ્સ હતો અને એ પલ્સનું ફુરિયર સિરીઝ આ રીતે બનતું હતું, સિંક ફંક્શન. બરાબર. જો આના જગ્યાએ એક જ પલ્સ હોય અહીંયા અને એમ કે આનું ફુરિયર સિરીઝ શોધો તો એ ફુરિયર સિરીઝ ના બને પણ એ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ બને, કારણ કે એક જ પલ્સ છે એટલે એ પીરિયોડિક નથી. તો સિંગલ પલ્સ છે તો એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ બને. તો ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કેવું બને? તો ફુરિયર સિરીઝના જેવું જ આવું જ, પણ અહીંયા આ કન્ટિન્યુઅસ બને એટલે સિંક ફંક્શન બને. બરાબર. તો આપણે એ કોન્સેપ્ટનો યુઝ કરીશું. ઓકે, તો અહીંયા એક સિગ્નિફિકન્સ ટાઈમ સ્કેલિંગ પ્રોપર્ટી આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી છે કે એક્સ ઓફ ટી તરીકે એક આવો સ્ક્વેર પલ્સ છે. બરાબર. તો એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આવું બને, સિંક ફંક્શન. આ એક્સ ઓફ એફ છે. બરાબર. આપણે જે પ્રમાણે પ્રિવિયસલી ચેક કર્યું એ જ વસ્તુ છે આ વસ્તુ. બરાબર. પણ આ કન્ટિન્યુઅસ પલ્સ ટ્રેન હતી, એમાંથી એક જ પલ્સ હોય તો આ ડિસ્ક્રીટ ના રહે પણ કન્ટિન્યુઅસ બની જાય. એટલે આ એ જ વસ્તુ છે. જો કે આપણે આનો કોઈ હજુ એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો નથી, બટ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધીસ એઝ યોર હોમવર્ક એક્ઝામ્પલ. તો આનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આ સિંક ફંક્શન છે. વી કેન નાઉ ઇઝીલી રેકોગ્નાઇઝ દેટ ધીસ ઇઝ ધ સિંક ફંક્શન. હવે આપણે અહીંયા આ પલ્સ જે છે એને નેરો કરીએ છીએ. આ વાઇડ પલ્સ છે. તો નેરો પલ્સ માટે ફ્રીક્વન્સી ડોમેનની અંદર એટલે કે ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એનું એક્સપાન્ડ થાય છે. એટલે આ પણ સિંક ફંક્શન છે આના જેવું જ, પણ આ વાઇડર છે આના કરતાં, બિકોઝ આ પલ્સ નેરોઅર છે આના કરતાં. બરાબર છે. સો ધીસ ઇઝ ધી સિગ્નિફિકન્ટ પ્રોપર્ટી ઓફ ધીસ ટાઈમ સ્કેલિંગ ઓફ ધી ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ. અને સમટાઈમ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો આસ્ક્ડ વિથ ધ પ્રૂફ ઇન 7 માર્ક્સ. હવે આના ઉપરથી એક બીજી પણ સિગ્નિફિકન્સ પ્રોપર્ટી આપણે પ્રૂફ કરીશું કે આ પલ્સ જે છે વધારે ને વધારે નેરો થતો જાય તો શું થાય. બરાબર. વિથ સેમ એરિયા. આપણે એ પણ જોઈશું કે આનો એરિયા કેટલો છે આ પલ્સનો. તો અત્યારે આની વિડ્થ τ1 છે અને માની લો કે એની હાઇટ જે છે એ કેપિટલ એ છે. તો અહીંયા હું કેપિટલ એ લખી દઉં.
તો આ બંનેનું જે એરિયા છે, આ બંનેનો ગુણાકાર એ જ આ મેગ્નિટ્યુડ હોય, આ મેગ્નિટ્યુડ એ જ હોય, એ ચેન્જ ના થાય, એ ઇન્ટુ ટાઉ 1 એ આપણે જોઈશું. અને જો તમે આની વિડ્થ ઓછી કરો છો, ટાઉ 1 કરતાં ટાઉ 2 જે છે ઓછું છે વિડ્થમાં, તો સામે કન્વેન્શનલી તમે એની હાઇટ વધારો છો અને એ વધીને બી થઈ ગઈ, પણ એરિયા એની અંદરનું એના જ છે. તો પણ આનો જે એરિયા છે બી ઇન્ટુ ટાઉ 2, તો એ આ બનશે. અને એ કોના જેટલો હશે? તો એ આના જેટલો જ હશે, એ ઇન્ટુ ટાઉ 1 જેટલો જ. કારણ કે ટાઉ 1 વધારે છે અને એ ઓછું છે, તો અહીંયા જે છે ટાઉ 2 ઓછું છે, તો સામે બી એટલું વધારે છે. બરાબર, એ રીતે છે આ વસ્તુ. તો આના ઉપરથી થર્ડ સિક્વન્સ શું છે કે આને ટાઉ 2ને 0 કરી દઈએ તો બી શું થાય? ઇન્ફાઇનાઇટ. તો એ પિક્ચર જે બને એ કઈ પિક્ચર છે? ઇમ્પલ્સ. પલ્સમાંથી ઇમ્પલ્સ બનાવવું એ આપણને હવે ખબર જ છે. એ આપણે પલ્સ ટ્રેનની અંદર એ કોન્સેપ્ટનો જે છે યુઝ કરી ચૂક્યા છીએ. આ પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ્સની અંદર વી હેડ યુઝ ધીસ કોન્સેપ્ટ. બરાબર, કે આવું પૂછે આપણને સમથિંગ લાઈક ધીસ. આ રીતનું એક્ઝામ્પલ છે કે ઇમ્પલ્સનું ફુરિયર સિરીઝ ફાઇન્ડ કરો, તો આપણે પલ્સની ઉપર લિમિટ એપ્લાય કરી હતી. તો આમાં પણ પલ્સની ઉપર આપણે લિમિટ જ એપ્લાય કરીશું. અને એ લિમિટ એપ્લાય કરીશું તો અહીંયા આ જે ગ્રાફ છે એ બ્રોડન અને વાઇડર થતો જશે. એનો મતલબ એ થાય કે જો અહીંયા ઇમ્પલ્સ બનશે તો અહીંયા એક સીધી ડીસી લાઇન બનશે. બરાબર, તો આપણે અહીંયા એક થર્ડ કેસ કન્સિડર કરીએ કે થર્ડ કેસ એની અંદર પલ્સના જગ્યાએ એક્સ ઓફ ટી અને એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ લઈએ તો એ આપણને આવું મળશે. અને આપણને ખબર છે કે આની અંદરમાં એરિયા કેટલો હોય? 1. ઇમ્પલ્સની અંદરનો એરિયા 1. તો આ એની હાઇટ જે છે એ પણ કેટલી હોય? 1. કારણ કે જેટલો એરિયા હોય એટલું જ અહીંયા પીક હોય 0 ફ્રીક્વન્સી ઉપર. આ બધું ફ્રીક્વન્સી એક્સિસની સાપેક્ષે હતું, આ બધું ટાઈમ એક્સિસની સાપેક્ષે હતું. બરાબર, તો આ એનો થર્ડ કેસ છે. હવે તમારે એક એક્ઝામ્પલ આનો છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. આ જ એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેશન હોમવર્ક. બરાબર, આનું કેલ્ક્યુલેશન હોમવર્કમાં કેલ્ક્યુલેટ કરજો તમે. એકદમ ઇઝી જ છે, બુકની અંદર પણ આપેલું છે. ઓકે, અનધર એક્ઝામ્પલ ઇન હોમવર્ક ઇઝ, જો તમને એક્ઝામ્પલ હોમવર્કમાં એવું આપે છે કે ઓબ્ટેન ધ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ રેક્ટેન્ગ્યુલર પલ્સ ઓફ ડ્યુરેશન ટી એન્ડ એમ્પ્લિટ્યુડ એ. તો આ રીતે તમારે એક પલ્સ બનાવવો પડશે અને ક્યાં શિફ્ટેડ છે એ કંઈ મેન્શન નથી કર્યું, તો તમે એ ઓરિજિન ઉપર જ રાખી શકો છો, અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી, કે જેનું એમ્પ્લિટ્યુડ એ જેટલું હોય અને જેનો ડ્યુરેશન જે છે ટી જેટલો હોય. તો આ જો ટી જેટલું હોય અને આ 0 હોય તો આ +t/2 હોય અને આ -t/2 હોય અને આ ટાઈમ એક્સિસ હોય. બરાબર, તો આ તમારે સોલ્યુશન આનું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું અને આનું સિંક ફંક્શન બનશે ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ, જેનો ગ્રાફ આવો બનશે. બરાબર, હવે થર્ડ પ્રોપર્ટી જે છે એ છે ડ્યુઆલિટી ઓર સિમેટ્રી. બરાબર, એ પ્રોપર્ટી પ્રૂફ કરવાની પણ એકદમ શોર્ટ રીત છે, પણ એને સમજવી એકદમ થોડી ટ્રિકી છે. એકવાર સમજણ પડી જાય એટલે એકદમ ઇઝી છે. પણ પહેલાં હું એને મેથેમેટિકલ ફોર્મની અંદર લખું છું કે ઇફ એક્સ ઓફ ટી કોઈ સિગ્નલ છે અને એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એટલે એફ આવું બનતું હોય કે કેપિટલ એક્સ ઓફ એફ, આપણે આવું તો લખીએ છીએ કેપિટલ એક્સ ઓફ એફ, પણ અત્યારે એના માટે લખું છું કેપિટલ એક્સ ઓફ -એફ. આવું બનતું હોય. કેમ એ લખ્યું આપણે પછી ડિસ્કસ કરીએ. દેન કેપિટલ એક્સ ઓફ ટી એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ સ્મોલ એક્સ ઓફ -f બને. બરાબર, તો આ પ્રોપર્ટી શું કહેવા માગે છે કે તમારી જોડે એક એક્સ ઓફ ટી સિગ્નલ છે અને એનું કોઈ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આવી ગયું, જે કંઈ પણ હોય. બરાબર, પછી તમે કેપિટલ એક્સ ઓફ ટી સિગ્નલ ચૂઝ કરો. એટલે આ સિગ્નલ કેવું સિગ્નલ છે કે જેનો શેપ આ છે,
પણ ડોમેઇન ટાઈમ છે એફના બદલે. અને ફરીથી પાછું એનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ લેશો તો સ્મોલ એક્સ વાળું બનશે ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં, એટલે આના જેવું. એટલે આ વસ્તુ શું કહેવા માગે છે કે તમારી જોડે એક રેક્ટેન્ગ્યુલર પલ્સ છે અને તમે એનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કરીને સિંક ફંક્શન બનાવો છો, તો આ એનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ છે. પણ જો તમારી જોડે ટાઈમ ડોમેઇનમાં આવું ફંક્શન હોત, આ જે સિગ્નલ છે એના જગ્યાએ આવું સિગ્નલ હોત, અને જો તમે એનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ફાઇન્ડ કર્યું હોત, તો એ ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એક પલ્સ બનોત આના જેવો. બરાબર. એટલે પલ્સનું જો સિંક ફંક્શન ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ હોય, તો ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ જેવું સિંક ફંક્શન છે એ સિંક ફંક્શનનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ પલ્સ બને. ધીસ ઇઝ ધી ક્વાઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોપર્ટી વિચ ઇઝ વી કોલ ડ્યુઆલિટી ઓર સિમેટ્રી. અને એને આ રીતે લખવામાં આવે છે, રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે. હવે એનો પહેલાં મિનિંગ જોઈએ અને પછી એનો પ્રૂફ જોઈએ. તો અહીંયા મિનિંગ લખ્યો છે આપણે પ્રોપર્ટી થર્ડ જે ડ્યુઆલિટી અથવા સિમેટ્રી છે એનો, કે ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્સ ઓફ ટી એક્સ રિપ્રેઝન્ટ શેપ ઓફ ધ સિગ્નલ, ટાઈમ સિગ્નલ. એટલે આ જે આપણે અહીંયા એક્સ ઓફ ટી લખ્યું છે એમાં એક્સ શેપ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. પહેલાં એવું નહોતું, પહેલાં તો ખાલી એમ હતું કે ટાઈમ ડોમેનનું કોઈ સિગ્નલ હોય. પણ આ પ્રોપર્ટી માટે આ ખાસ છે કે સ્મોલ એક્સ એ એક કોઈ શેપ છે, જે પણ શેપ હોય તમે તમારા દિમાગમાં એ ધારી શકો છો. ટી રિપ્રેઝન્ટ ટાઈમ વેરિયેબલ, એ તો ખબર પડે કે ટાઈમની અંદર છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી એક્સ ઓફ માઇનસ એફ, તો એમાં કેપિટલ એક્સ રિપ્રેઝન્ટ શેપ ઓફ સિગ્નલની સ્પેક્ટ્રમ. એટલે જે સ્પેક્ટ્રમ બને છે આ સ્પેક્ટ્રમ કહેવાય અને આ સિગ્નલ કહેવાય. ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું એટલા માટે. તો શેપ ઓફ ધ સ્પેક્ટ્રમ એટલે કેપિટલ એક્સ જે છે એ શેપ ઓફ ધ સ્પેક્ટ્રમ છે. એફ રિપ્રેઝન્ટ ફ્રીક્વન્સી ડોમેન અથવા તો વેરિયેબલ, એનો વેરિયેબલ છે. બરાબર. તો ડ્યુઆલિટી થિયરમ ટેલ્સ દેટ, થર્ડ પોઈન્ટ, ઇફ એક્સ ટીનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કેપિટલ એક્સ ઓફ માઇનસ એફ બનતું હોય, તો શેપ ઓફ ધ સિગ્નલ ઇન ટાઈમ ડોમેન, શેપ ઓફ ધ સિગ્નલ ઇન ટાઈમ ડોમેન and shape of the spectrum in frequency domain, shape of the spectrum in frequency domain can be interchanged. આ બે ઇન્ટરચેન્જ થઈ શકે. જો આને તમે ટાઈમ ડોમેનમાં લઈ જાઓ આ શેપને, તો ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં આવો જ શેપ આવે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓર સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધ ડ્યુઆલિટી થિયરમ ઓલ્સો. સો ધીસ ઇઝ ધ ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન કે એક એક્સ ઓફ ટી વાળું પલ્સ છે અને એનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ સિંક ફંક્શન બને છે અહીંયા. તો સિંક ફંક્શન જેવું જ સિગ્નલ ટાઈમ ડોમેનમાં હોય અને જો એનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ લેવામાં આવે તો તમને અહીંયા પલ્સ મળે સ્પેક્ટ્રમમાં. એટલે આ બે શેપ ઇન્ટરચેન્જેબલ છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ. હવે આનો બીજી રીતે વિચાર કરીએ આપણે કે પલ્સ જોઈએ તો તમે આવા કોસાઇન સિગ્નલ એડ કરો કે જેમાં ઝીરો ફ્રીક્વન્સી આટલું મેગ્નિટ્યુડવાળું એક ડીસી કમ્પોનન્ટ હોય, પછી આટલું મેગ્નિટ્યુડ છે તો આટલી ફ્રીક્વન્સીવાળું એક કોસાઇન સિગ્નલ, આટલું મેગ્નિટ્યુડ આ ફ્રીક્વન્સીવાળું કોસાઇન સિગ્નલ, એવા જુદા જુદા બધા કન્ટિન્યુઅસ ટપકા એડ કરો તો નંબર ઓફ કોસાઇન વેવ્સ થાય. પછી કોસાઇન વેવને ઉલટાવી દો, એમ્પ્લિટ્યુડ ઉલટું છે એટલે ફ્રીક્વન્સી હજુ વધારો. બરાબર. પછી એમ્પ્લિટ્યુડ એનો કોસાઇન વેવ સીધું કરી દો, એમ્પ્લિટ્યુડ એના કરતાં ઓછું રાખો અને એના કરતાં વધારે ફ્રીક્વન્સી. એવા બંચ ઓફ કોસાઇન વેવ એકી સાથે તમે એડ કરો તો તમને ઇવેન્ચ્યુઅલી એક પલ્સ મળે આ રીતનો. બરાબર. અને આ શું કહે છે કે તમે અમુક ફ્રીક્વન્સી સુધીના કોસાઇન વેવ સેમ મેગ્નિટ્યુડવાળા એડ કરી દો. સમજો તમે કે આ પહેલું શું છે, ઝીરો ફ્રીક્વન્સી એટલે એક ડીસી સિગ્નલ, પછી આ ફ્રીક્વન્સી તો આટલા એમ્પ્લિટ્યૂડવાળું એક કોસ વેવ, પછી ફ્રીક્વન્સી વધારો સેમ એમ્પ્લિટ્યૂડ, ફ્રીક્વન્સી હજુ વધારો સેમ એમ્પ્લિટ્યૂડ, ત્રીજું કોસ વેવ, ફ્રીક્વન્સી વધારો સેમ એમ્પ્લિટ્યૂડ, ચોથું કોસ વેવ, ફ્રીક્વન્સી વધારો પાંચમું કોસ વેવ. એવા નંબર ઓફ કોસ વેવ એડ કરો તો સેમ ફ્રીક્વન્સીવાળા નંબર ઓફ કોસ વેવ તમે એડ કરશો તો એ એક એવી રીતે એડ થશે કે તમને ઇવેન્ચ્યુઅલી આ ટાઈપનો શેપ મળશે. એન્ડ યુ કેન ક્રોસ ચેક ધીસ થિંગ ઇન ડેસ્મોસ ઓલ્સો. એમાં આ તો ઇઝીલી ચેક થાય. બરાબર, કે આ કેવી રીતે એડ કરવા. બરાબર. હું એનું એક રફ પિક્ચર તમને અત્યારે બતાવી દઉં છું કે ફર્સ્ટ આનું શું થાય. તો એના માટે એક ડીસી સિગ્નલ, બરાબર, પછી સહેજ ફ્રીક્વન્સી વધારે, સહેજ મેગ્નિટ્યુડ ઓછું, સહેજ મેગ્નિટ્યુડ ઓછું, ફ્રીક્વન્સી સહેજ વધારે, કોસ વેવ, પછી મેગ્નિટ્યુડ ઓછું, ફ્રીક્વન્સી એના કરતાં થોડી વધારે, મેગ્નિટ્યુડ ઓછું, ફ્રીક્વન્સી એના કરતાં થોડી વધારે, મેગ્નિટ્યુડ હજુ ઓછું, ફ્રીક્વન્સી વધારે,
મેગ્નિટ્યુડ હજુ ઓછું, ફ્રીક્વન્સી વધારે, મેગ્નિટ્યુડ એકદમ ઓછું, ફ્રીક્વન્સી વધારે, પછી ઓપોઝિટ મેગ્નિટ્યુડ સ્ટાર્ટ થાય વધવાના. એટલે આ રીતે પછી વધે, ફ્રીક્વન્સી થોડી વધારે, એના પછી ઘટવા લાગે ફ્રીક્વન્સી એના કરતાં વધારે, પછી પોઝિટિવ બને ફ્રીક્વન્સી એના કરતાં વધારે. આવા બધા બંચ ઓફ વેવ એડ થાય તો આવું શેપવાળું વેવફોર્મ બને. બરાબર. ધીસ વિલ ગીવ યુ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ શેપ. રિઝલ્ટન્ટ. અને જો આપણે આ રીતનું એડિશન કરીએ આના એકોર્ડિંગ, તો એક ડીસી સિગ્નલ, કોઈક એમ્પ્લિટ્યૂડવાળો, બરાબર, પછી એક ઓછી ફ્રીક્વન્સીવાળું કોસ વેવ, પછી સેમ એમ્પ્લિટ્યૂડ પણ થોડી વધારે ફ્રીક્વન્સી, સેમ એમ્પ્લિટ્યૂડ થોડી વધારે ફ્રીક્વન્સી, સેમ એમ્પ્લિટ્યૂડ ફ્રીક્વન્સી વધારતું જ જવાનું, સેમ એમ્પ્લિટ્યૂડ ફ્રીક્વન્સી વધારતું જવાનું. બરાબર. આ રીતે તમે એડ કરતા જાઓ બધા જ વેવને, તો અંતે તમને જે મળે એ આવું મળે રિઝલ્ટન્ટ. બરાબર. એક બાજુનો પોર્શન જોઈએ તો આ બાજુ પણ આ વેવ આમ લંબાવી શકાય, તો અહીંયા તમને આવું મળે. બરાબર. એટલે આ ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ કે આની અંદર કયા કોસ વેવનું એડિશન છુપાયેલું છે, તો આવા શેપવાળા. અને આના વેવ માટે કયા કોસ વેવનું એડિશન થયેલું છે, તો આ ટાઈપના શેપ પ્રમાણે ચાલો, એ પ્રમાણે ફ્રીક્વન્સી અને મેગ્નિટ્યુડ. અહીંયા આ પ્રમાણે ફ્રીક્વન્સી અને મેગ્નિટ્યુડ, પણ તોય એ બંનેનું ઓવરઓલ જોઈએ તો શેપ ઇન્ટરચેન્જેબલ છે. ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ પ્રોપર્ટી ઓફ ડ્યુઆલિટી. નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે, ફોર્થ પ્રોપર્ટી છે ટાઈમ શિફ્ટિંગ. મીન્સ કે એક્સ ઓફ ટી તમારું કોઈ સિગ્નલ છે અને તમે એને ટી ડી જેટલું ડિલે કરો છો. હવે તમને ખબર છે કે માઇનસ અને પછી કોન્સ્ટન્ટ તો સિગ્નલ પોઝિટિવ ડાયરેક્શનમાં શિફ્ટ થાય. તો એનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આવું બને છે કે જે એક્સ ઓફ ટીનું એ લખી દઉં ચલો ને અહીંયા ટાઈમ શિફ્ટિંગ પ્રોપર્ટીની અંદર, ઇફ એક્સ ઓફ ટીનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કેપિટલ એક્સ ઓફ હોય ધેન. તો આના ઉપર આપણે આગળ વધીએ. તો એક્સ ઓફ એફ હતું એ એક્સ ઓફ ટીનું હતું, અને એની સાથે એક ફેક્ટર મલ્ટીપ્લાય થાય, અને એ છે e⁻j2π એફ, અને આ ટીના જગ્યાએ આ ટી ડી, આટલો ફેક્ટર એની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય. બરાબર. એટલે આ એક મેગ્નિટ્યુડ છે. તો આપણે એનું પ્રૂફ જોઈએ હવે. તો ડેફિનેશન પહેલાં તો ઓફ ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એક્સ ઓફ ટી માટે શું છે, નેગેટિવ ઇન્ફિનિટ, સોરી એક્સ ઓફ ટી નહીં, એક્સ ઓફ કેપિટલ એક્સ ઓફ એફ. બરાબર. નેગેટિવ ઇન્ફિનિટ ટુ ઇન્ફિનિટ. સિગ્નલ કયું છે, એક્સ ઓફ ટી. તો ફેક્ટર કયો આવશે, e⁻j. બરાબર. આ ડેફિનેશન છે એક્સ ઓફ ઓમેગા અથવા એક્સ ઓફ એફ, એક્સ ઓફ ટી e⁻j2π ft, e⁻j2π ft dt. હવે આપણે ટી માઇનસ ટીડી વાળા સિગ્નલનું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કરવું છે. એટલે હું આને આ રીતે પણ લખી શકું કે ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ એક્સ ઓફ ટી માઇનસ ટીડી. તો આ તો કોન્સ્ટન્ટ છે, વેરિયેબલ આ છે. તો નેગેટિવ ઇન્ફિનિટ ટુ ઇન્ફિનિટ સિગ્નલ જે હોય, બરાબર, ટાઈમનું સિગ્નલ છે એટલે ટાઈમ વિશે ઇન્ટિગ્રેશન, ફેક્ટર e⁻j2π f, કયો વેરિયેબલ છે, ટી, તો અહીંયા ટી. આ ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એક્સ ટી માઇનસ ટીડીનું થયું, અને આ ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એક્સ ઓફ ટીનું થયું. બરાબર. તો હવે પહેલાંની જેમ આ વેરિયેબલ છે, તો એ વેરિયેબલ માટે સબસ્ટિટ્યુશન રૂલ યુઝ કરવો પડશે, જેમ આમાં કર્યો હતો એ પ્રમાણે. તો અગેન સબસ્ટિટ્યુટ રૂલ, આ ઇન્ટિગ્રેશનનો રૂલ છે. લેટ ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટી માઇનસ ટીડી. બરાબર. અને જેનું ઇન્ટિગ્રેશન છે એના વિશે ડેરિવેટિવ કરવાનું બંને બાજુ. એટલે આ એક ફાઇનલ ઇક્વેશન. એના ઉપર d/dt ઓફ ટાઉ, અને અહીંયા d/dt ઓફ ટી માઇનસ ટીડી. તો અહીંયા શું બનશે, d⁻dt, અને અહીંયા t/dt એટલે 1 માઇનસ ટીડી કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે એના માટે 0. તો અહીંયા આવશે d⁻ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dt.
ડીટીને આ બાજુ લાવીએ તો, બરાબર. પછી છે આની અંદર ચેન્જ ઓફ લિમિટ. આટલું કર્યા પછી તરત ચેન્જ ઓફ લિમિટ કરવી પડે, ચેન્જ ઓફ લિમિટ, બરાબર. તો આ ઇક્વેશન છે, એની હું ઇક્વેશન સ્ટાર કહી દઉં. તો પુટ ટી, આ ટીની બે લિમિટ જે છે -ઇન્ફિનિટી ઇન ઇક્વેશન સ્ટાર, ધેન ટાઉ પણ તમને -ઇન્ફિનિટી જ મળે, કારણ કે -ઇન્ફિનિટીમાં કંઈ માઇનસ કરવું એટલે એ જ આવે. એન્ડ પુટ ટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પોઝિટિવ ઇન્ફિનિટી ઇન ઇક્વેશન સ્ટાર, ધેન ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પોઝિટિવ ઇન્ફિનિટી. એટલે લિમિટ બદલાતી નથી, લિમિટ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. તો બધી જ વેલ્યુ હવે આમાં મૂકી દઈએ. તો અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ એક્સ ઓફ ટી માઇનસ ટીડી, લિમિટ એઝ ઇટ ઇઝ એક્સ ઓફ ટી માઇનસ ટીડી. તો ટી માઇનસ ટીડીના જગ્યાએ ટાઉ e ટુ ધી માઇનસ જે ટુ પાઈ એફ ટી, ટી ના ચાલે, એના જગ્યાએ ટાઉ લાવવો પડશે, માઇનસ જે ટુ પાઈ એફ ટી. તો ટીના જગ્યાએ શું લખી શકાય? ટીડી પ્લસ ટાઉ, કારણ કે ટીડીને આ બાજુ લાવીએ તો અહીંયા આવશે ટીડી પ્લસ ટાઉ. પછી ડીટી, તો ડીટીના જગ્યાએ ડી ટાઉ લખી શકાય, તો અહીંયા ડી ટાઉ. આ પૂરું થઈ ગયું. લિમિટ મૂકી દીધી અને વેરિયેબલ ચેન્જ કરી દીધા. હવે આમાંથી ટાઉ વેરિયેબલ છે, તો આ એક્સપોનેન્શિયલની ઘાતની અંદર એડિશન છે, તો એને છૂટું પાડીને ફક્ત ટાઉવાળું પદ અંદર રાખીશું, ડીટીવાળું પદ બહાર લઈ જઈશું. તો એ પદ કેવું બનશે? આવું બનશે, એક્સપોનેન્શિયલ e ટુ ધી માઇનસ જે ટુ પાઈ એફ ટીડી, બરાબર. ઇન્ટિગ્રેશન -ઇન્ફિનિટ ટુ ઇન્ફિનિટ એક્સ ઓફ ટાઉ એક્સપોનેન્શિયલ માઇનસ જે ટુ પાઈ એફ ટાઉ ડી ટાઉ. હવે તમે આ બંનેને સેમ એક્સપોનેન્શિયલનો પાવર છે, સેમ બેઝ છે અને પાવર અલગ અલગ છે, તો એ બંનેને તમે એડ કરી શકો. તો કોમન આમાંથી શું નીકળે? જે માઇનસ જે ટુ પાઈ એફ, તો બ્રેકેટમાં શું વધે? ટીડી પ્લસ ટાઉ, બરાબર. તો આ બંને ફરીથી એડ કરશો તો આ જ મળશે. આપણે આનું અહીંયા સેપરેશન કર્યું અને આ કોન્સ્ટન્ટ વાળું ટર્મ હતું, ઇન્ટિગ્રેશનથી બહાર કાઢી લીધું. તો આ વસ્તુ શું છે? એક્સ ઓફ ટાઉ ડી ટાઉ ઇન્ટિગ્રેશન, અને ફેક્ટર પણ ટાઉ વિશેનો છે. તો આ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મની ડેફિનેશન છે, બરાબર. આ રીતની જે હતી ડેફિનેશન ઓફ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ, ટી અને ટી, તો એક્સ ઓફ એફ બનતું હતું. તો અહીંયા પણ આ એ જ વસ્તુ છે, ટીના જગ્યાએ ટાઉ છે ખાલી, તો આ એક્સ ઓફ એફનું જ છે. અહીંયા તમે વેરિયેબલ ટીના જગ્યાએ કોઈ પી મૂકી શકો, ટાઉ મૂકી શકો, વાય ઝેડ કોઈ પણ મૂકી શકો, બરાબર. તો અહીંયા from definition of Fourier transform, બરાબર. integration quantity is formula for Fourier transform. એટલે આપણને શું મળ્યું કે ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ એક્સ ટી માઇનસ ટીડી બરાબર. તો અહીંયા આ કોન્સ્ટન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ e ટુ ધી માઇનસ જે ટુ પાઈ, e ટુ ધી માઇનસ જે ટુ પાઈ એફ ટી ડી, અને આ જે છે એ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ છે એક્સ ઓફ એફનું છે, બરાબર. તો તમારે એક્સ ઓફ એફ સાથે આટલું ખાલી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું થાય, આની જેમ માઇનસ, બરાબર. તમે આ જ રીતે ફિફ્થ પ્રોપર્ટી પણ પ્રૂફ કરી શકો છો. હું લખી દઉં છું. તો પ્રોપર્ટી નંબર 7 છે, પ્રોપર્ટી નંબર 4 પછી, કારણ કે 5 અને 6 એ પ્રોપર્ટી એ છે એરિયા અંડર ધી એક્સ ઓફ ટી એન્ડ એક્સ ઓફ એફ. એ આપણે ગૂગલ મીટમાં ડિસ્કસ કરી લઈશું, સિમ્પલ જ છે, એ આપણે અહીંયા નથી લખતા. એટલે 7 પ્રોપર્ટી છે ફ્રીક્વન્સી શિફ્ટિંગ. તો આ જે પ્રોપર્ટીમાં ટી માઇનસ ટીડી થયું એવું આપણે ફ્રીક્વન્સીમાં શિફ્ટિંગ કરવું પડશે. તો આ ફ્રીક્વન્સીમાં એક્સ, કેપિટલ એક્સ ઓફ એફ હતું, એના જગ્યાએ એફ માઇનસ એફસી થયું, બરાબર. તો જે એક્સ ઓફ ટી હતું એ પોઝિટિવ એક્સપોનેન્શિયલ ફેક્ટર સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય, જે અહીંયા નેગેટિવ સાથે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થતું હતું. અને અહીંયા જેટલું ટીડીથી ડિલે થયું હતું ટાઈમ સિગ્નલ, એ
ટી ડી અહીંયા આવ્યું તો અહીંયા જેટલી ફ્રીક્વન્સી શિફ્ટ થાય છે બાય ફેક્ટર ઓફ એફસી તો એ ફ્રીક્વન્સીનો ફેક્ટર અહીંયા આવશે એફસી અને આ પોઝિટિવ એક્સપોનેન્શિયલ હશે, કોમ્પ્લેક્સ એક્સપોનેન્શિયલ આ નેગેટિવ હશે. બરાબર. તો આને કેવી રીતે સમજાય કે એક્સ ઓફ ટી વાળા સિગ્નલને જો આટલા ફેક્ટરથી પર્ટિક્યુલરલી મલ્ટીપ્લાય કરવામાં આવે તો કેપિટલ એક્સ ઓફ એફ એટલા ફેક્ટરથી કમ્પ્લીટલી ડીલે થઈ જાય. બરાબર. સમજવાનું તે લેફ્ટ હેન્ડ ટુ રાઇટ હેન્ડ જ છે, પણ આપણે ફ્રોમ રાઇટ ટુ લેફ્ટ એનું બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એચીવ કરી શકીએ કમ્પેરિઝન કરીને પ્રોપર્ટી 4 સાથે. બરાબર. ધેન આફ્ટર અને હા આ વસ્તુ જે છે એનો પ્રૂફ તમારે હોમવર્કમાં આપવાનો છે. આ પણ પ્રૂફ ઇઝ હોમવર્ક. ઓકે, 8 પ્રોપર્ટી જે છે એ છે ડિફરન્શિએશન ઇન ટાઈમ ડોમેન. એટલે એનો મતલબ કે ઇફ એક્સ ઓફ ટી સિગ્નલનું જો ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કેપિટલ એક્સ ઓફ એફ બનતું હોય તો ધેન એક્સ ઓફ ટી ટાઈમ ડોમેનની અંદર ડેરિવેટિવ કોના વિશે? ટાઈમ ડોમેન વિશે. તો ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કેવું બને છે? તો જે એક્સ ઓફ એફ હોય એને એક ફેક્ટરથી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે અને એ છે J2πf. જેમ ટાઈમ ડોમેનની અંદર e⁻ J2πft હતું એમાં એક્સ ઓફ એફની અંદર આટલાથી એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે. એનો પ્રૂફ આટલાથી એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે. એનો પ્રૂફ હવે જોઈએ આપણે. તો બાય ઇન્વર્સ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ડેફિનેશન. ઇન્વર્સ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ડેફિનેશન શું કહે છે કે એક્સ ઓફ ટી એચીવ કરવું હોય તો નેગેટિવ ઇન્ફિનિટ ટુ ઇન્ફિનિટ ફ્રીક્વન્સીનું જે હતું એક્સ ઓફ એફ સ્પેક્ટ્રમ એને એક્સપોનેન્શિયલ પોઝિટિવ J2πf ટી અહીંયા ડીટી આ ઇન્વર્સ ફુરિયર સિરીઝની ડેફિનેશન છે. બરાબર. એના ઉપરથી આ પ્રૂફ થશે. તો આ ટાઈમ ડેરિવેટિવ છે તો એનું ટેક ડી બાય ડીટી અથવા તો ટેક ટાઈમ ડેરિવેટિવ ઓન બોથ સાઈડ. તો બોથ સાઈડ આપણે લઈ લઈએ કે ડી બાય ડીટી ઓફ એક્સ ઓફ ટી. તો અહીંયા પણ ડી બાય ડીટી ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફિનિટ ટુ ઇન્ફિનિટ કેપિટલ એક્સ ઓફ એફ e⁻+J2πf ટી ડીટી. સોરી 2πf એક્સ ઓફ એફ છે ને તો અહીંયા એફ આવશે અને અહીંયા પણ એફ આવશે. બરાબર. ઓકે, તો ઇન્ટિગ્રેશન એફ વિશે થાય છે જેની અંદર એફ અને ટી સોરી આ એફ અહીંયા પણ આ એફ જ છે કીપ ઇન માઇન્ડ. તો જેની અંદર એફ અને ટી બંને વેરિયેબલવાળા પદ છે, ડેરિવેટિવ થાય છે. બરાબર. તો એમાંથી ટીવાળું પદ આ એક જ છે. તો આપણે આ ડેરિવેટિવને સીધું આના ઉપર એપ્લાય કરી શકીએ અને પછી એનું ડેરિવેટિવ પૂરું થઈ જાય પછી ઇન્ટિગ્રેશન લઈ લઈશું. એટલે અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ ઓફ એફ બરાબર અને ડેરિવેટિવ આના ઉપર એપ્લાય કરીએ ડી બાય ડીટી e⁻+ J2πf ટી બરાબર અને પછી ડીએફ. એટલે આનું ટી વિશે ડેરિવેટિવ પૂરું થઈ જાય તો પછી આપણી પાસે એક જ ઓપરેશન વધે ઇન્ટિગ્રેશન. એટલે બે ઓપરેશન કરવાના છે તો એફ ઉપર ઓપરેશન કરવાના છે કારણ કે અહીંયા બે પદ છે. આ એ ફ્રીક્વન્સીવાળું પદ છે ને આ એ ફ્રીક્વન્સીવાળું પદ છે પણ આ પદની અંદર ટાઈમ ડોમેન પણ છે એફ અને ટીનો ગુણાકાર છે. એટલે આપણે ડેરિવેટિવ કરવાનું છે ટી વિશે તો પહેલાં એ પ્રોસેસ પૂરી કરી દઈએ. તો ઇન્ટિગ્રેશન એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું અને એની અંદર જ ડેરિવેટિવ પ્રોસેસ કરીએ તો એક્સપોનેન્શિયલનું એઝ ઇટ ઇઝ અને ટીનો કોફેક્ટર મલ્ટીપ્લાયમાં આવે એટલે અહીંયા J2πf બરાબર ટીનો ફેક્ટર મલ્ટીપ્લાયમાં આવી ગયો અને પછી ડીએફ આટલું. ઓકે, એના પછી એક્સ ઓફ એફને આપણે એક બાજુ રાખીએ નેગેટિવ ઇન્ફિનિટ ટુ ઇન્ફિનિટ એક્સ ઓફ એફ. પછી આ J2πf અને આ ક્વોન્ટિટીને એક બાજુ કરી દો અને આ ક્વોન્ટિટી છે e⁻J2πf dt અને અહીંયા df બરાબર. ઓકે, અને આ બધું શું હતું? ડેરિવેટિવ હતું એક્સ ઓફ ટીનું. હવે ધ્યાનથી જોઈએ અને કે આ ઇન્વર્સ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ શું કહે છે? એફ તો અહીંયા એક એફ વાળું કોન્સ્ટન્ટ આની સાથે કોઈ એક કોન્સ્ટન્ટ હોઈ શકે મલ્ટીપ્લાય વિથ A B C 10 ગમે તે ફ્રીક્વન્સીવાળું પદ હોવું જોઈએ. e⁻J+2π
આ ગમે તે હોય, અહીંયા એફ હોવું જોઈએ, કારણ કે ઇન્વર્સની વાત કરીએ છીએ. ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મની વાત કરતા હોય તો ટી અને અહીંયા ટી, અને ઇન્વર્સની વાત કરીએ તો એફ અને અહીંયા એફ. તો અહીંયા જુઓ એફ છે આ એક્સ ઓફ વાળું પદ છે, આ પણ એફ વાળું પદ છે, એટલે આ ક્વોન્ટિટી કઈ બની? એફ વાળી ક્વોન્ટિટી બની. આને કોઈ બીજો એક્સ ડેશ એફ નામ આપી શકાય, આટલી ક્વોન્ટિટીને કેપિટલ એક્સ ડેશ એફ એવું નામ આપી શકાય. અને આ શું છે? ઈ ટુ ધી પ્લસ જે ટુ પાઈ એફ ટી, સેમ આ ફેક્ટર. તો એનો મતલબ એ થયો કે જો આ ફ્રીક્વન્સી ડોમેન હોય અને એનું ઇન્વર્સ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આ બનતું હોય, તો અહીંયા આ ફ્રીક્વન્સી ડોમેન છે તો એનું ઇન્વર્સ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આ બને. એટલે એનો મતલબ એ થયો કે ડેરિવેટિવ માટેનું ઇન્વર્સ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આ છે. તો ડેરિવેટિવ માટેનું, તો અહીંયા ડેરિવેટિવ ઓફ એક્સ ઓફ ટીનું ઇન્વર્સ ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એક્સ ઓફ એફ ઇન્ટુ જે ટુ પાઈ એફ છે. અને બિકોઝ ઓફ ધ ડ્યુઆલિટી પ્રોપર્ટી આપણે એ પણ કહી શકીએ કે આનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આ છે. આપણે એ પણ કહી શકીએ કે આ ટાઈપના પદનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આ છે. એટલે આના જગ્યાએ હું અહીંયા ઓર કરીને ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ પણ લખી શકું. સો એક્સ ઓફ ટીનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આ હોય તો ડેરિવેટિવ ઓફ એક્સ ઓફ ટીનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આ ફેક્ટરથી એચીવ કરી શકાય. એટલે અહીંયા મહત્ત્વની વસ્તુ બધી જે છે એ આ છે કે છેલ્લે આપણે જે ઇક્વેશન બનાવીએ એનું ફોર્મેટ ઓરિજિનલ ડેફિનેશન સાથે કમ્પેર કરવાનું. હવે આપણે જોઈએ સેમ એ જ પ્રોપર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન માટે ટાઈમ ડોમેનમાં. તો પહેલાં કન્ડિશન, ઇફ એક્સ ઓફ ટીનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આપણને કોઈ કેપિટલ એક્સ ઓફ એફ મળતું હોય તો ધેન ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. કોનું? એક્સ ઓફ ટીનું. તો ઇન્ટિગ્રેશન, હવે એક્સ ઓફ ટીનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ એટલે એ એક્સ ઓફ ટી ના ચાલે, એની માટે વેરિયેબલ બદલી દેવો પડે, અને એ અહીંયા લઈએ છીએ આપણે કોઈ લેમ્બડા, ડી લેમ્બડા, બરાબર. અને એ માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી લઈને ટી સુધી છે. કેમ? કારણ કે આ ઇન્ટિગ્રેશન પૂરું કરશો એટલે જવાબ એક્સ ઓફ ટી મળશે આનો, બરાબર. એટલે એક્સ ઓફ ટી છે અને એનું ઇન્ટિગ્રેશન પ્રોપર્ટી કરીએ તો આપણે એક ડમી વેરિયેબલ લઈ લઈશું. પછી તો એનો જવાબ આવો મળે છે કે ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એનું આવું મળે છે કે એક્સ ઓફ એફ તો છે જ, બરાબર, પણ ફેક્ટર જે છે એ ડિવાઈડમાં જશે, જે ટુ પાઈ એફ, જે પહેલાંમાં મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જતો હતો એ જે ટુ પાઈ એફ અહીંયા ડિવિઝનમાં જશે. અને આ પ્રૂફ પણ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. ઓકે, હવે પ્રોપર્ટી 10 અને પ્રોપર્ટી 11 જે છે એ આપણે પ્રૂફ નહીં જોઈએ, બરાબર, પણ એ પ્રોપર્ટી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક છે મલ્ટિપ્લિકેશન અને એક છે કોન્વોલ્યુશન. તો અહીંયા છે મલ્ટિપ્લિકેશન ઇન ટાઈમ ડોમેન, બરાબર, અને એનું બીજું નામ છે મલ્ટિપ્લિકેશન થિયરમ, એવું પણ નામ છે એનું. તો એ આપણને કંઈક આ રીતે કહે છે કે x1 ટીનું ઇફ x1 ટીનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કેપિટલ x1 એફ હોય અને x2 ટી સિગ્નલનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કેપિટલ x2 એફ હોય, બરાબર. x1 માટે x1, x2 માટે x2. ધેન મલ્ટિપ્લિકેશન ઇન ટાઈમ ડોમેન, એટલે જો તમે એવું પરફોર્મ કરો કે x1 ટી સાદું ગુણાકાર x2 ટી અને એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ, તો ફ્રીક્વન્સી ડોમેનની અંદર ગુણાકાર નથી થતો એ બેનો, એ બે ક્વોન્ટિટીનું કોન્વોલ્યુશન થાય છે, બરાબર. કોન્વોલ્યુશન અને આ મલ્ટિપ્લિકેશન. આ એક પ્રોપર્ટી છે જે આપણે પ્રૂફ એનો ગૂગલ મીટમાં ઇઝીલી ડિસ્કસ કરી લઈશું. અને આ યાદ રાખવા જોઈએ છે કે ટાઈમ ડોમેનમાં ગુણાકાર તો ડાયરેક્ટલી ફ્રીક્વન્સી ડોમેનની અંદર મલ્ટિપ્લિકેશન. અને પ્રોપર્ટી નંબર 11 તો એ છે પ્રોપર્ટી 11 કોન્વોલ્યુશન ઇન ટાઈમ ડોમેન. એટલે આ ટાઈમ ડોમેનવાળા જે બે સિગ્નલ હતા x1 ટી અને x2 ટી, એ બંનેનું જો કોન્વોલ્યુશન કરીએ તો શું થાય, અને એનું નામ છે કોન્વોલ્યુશન થિયરમ. તો સેમ કન્ડિશન ધેન, આ સેમ કન્ડિશન એટલે આ કન્ડિશન, x1નું x1 એફ હોય, x2 ટીનું x2 એફ હોય, તો શું થાય, તો x1 ટીનું કોન્વોલ્યુશન x2 ટી સાથે હોય, અને જો એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કરવામાં આવે તો ડાયરેક્ટલી x1 એફ ને x2 એફનો સિમ્પલ ગુણાકાર થાય. તો આ કોન્વોલ્યુશન અને આ મલ્ટિપ્લિકેશન વિથ સેમ કન્ડિશન. આમાં આપણે ટાઈમ ડોમેનમાં મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ છીએ એટલે આનું નામ મલ્ટિપ્લિકેશન થિયરમ છે. આની અંદર ટાઈમ ડોમેનમાં કોન્વોલ્યુશન કરીએ છીએ એટલે આનું નામ કોન્વોલ્યુશન થિયરમ છે. આ બધી વસ્તુનું યુઝ શું,
તો આમાં એવું હોય કે ઘણી વખતે તમને બે સિગ્નલ આપ્યા હોય અને ડાયરેક્ટલી એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મ પણ આપી દીધું હોય અને તમને એમ પૂછી લે કે વોટ ઇઝ ધ કોન્વોલ્યુશન બિટવીન ધીસ ટુ, તો તમને એ લાઇટ થવી જોઈએ કે એનું ફુરિયર ટ્રાન્સફોર્મની આ 11 નંબરની પ્રોપર્ટી આપણે યુઝ કરવાની છે.